termasuk di antara ulama Yaman yang khutbah dan muhadarahnya banyak tersebar dan disukai oleh Ahlus Sunnah di Yaman. Beliau juga sangat aktif menulis, baik berupa kitab dan risalah ataupun artikel-artikel yang banyak tersebar di media sosial. Di antara karya-karya beliau adalah Zadul Muttaqin min Manasik wa Fatawa al-Hujjaj wal Mu'tamirin, dan ringkasannya berjudul Tuhfatul Kiram fi Bayan Manasik al-Umrah wal Hajji fi Baitillahi al-Haram. Selain itu juga ada Al-Mughni fi Ilmi al-Faraid, ringkasan berjudul Al-Khulasah fi Ilmi al-Faraid yang beliau bahas di pelajaran Daurah Asatizah Nasional. Dan juga ada tulisan beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Dan beliau juga memiliki banyak risalah lainnya yang dijual di toko-toko buku Ahlus Sunnah Yaman. Demikian biografi singkat Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watir Hafizahullah Ta'ala. Berhubung beliau dan penjemah Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala telah hadir di tempat, falyatafaddal al-mashkur ya Syekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل هذا اللقاء والاجتماع خالصا لوجهه الكريم ومدنيا من جنات النعيم وحجابا من عذاب الجحيم، وأن يجزي من كان سببا فيه وأعان عليه بقول أو بعمل خير الجزاء، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعل ما يقال فيه من الكلمات سببا للفوز والفلاح وأمن العباد والبلاد والبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الآباء الكرام والإخوة والأخوات الأفاضل جميعا، غير خاف على مسلم يعرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن والسنة في نصوص متكاثرة متضافرة من الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، حتى إن محل ذلك في كتب العلماء هو كتب العقائد، لما يترتب على الاجتماع
وائتلاف القلوب ووحدتها من عز الإسلام والمسلمين ومن مصالح الدنيا والدين، ولما يترتب على الفرقة والاختلاف من المفاسد والأضرار في دين الناس ودنياهم. ولهذا فلا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسنة. ومن القواعد المتفق عليها بين أهل الإسلام قديما وحديثا أن من أعظم أسباب الفوز والفلاح الذي يحبه الله ويرضاه اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب ووحدة الصف، ونبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء، لأن هذا مآله الفشل وذهاب الريح وقرة أعين شياطين الجن والإنس وسائر أعداء الإسلام. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما فعله أن بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد منطلق العبادة وبناء دين الناس ودينهم ومكان اجتماع أبدانهم وقلوبهم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه لا يقوم والبغضاء. ولذلك قال الله عز وجل مذكرا عباده بهذه النعمة العظيمة وأصالة الأنصار عند أن كانوا متفرقين متحاربين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الاعتصام بحبل الله والاجتماع على كلمة سواء، ويحذرهم من ضد ذلك من الفرقة والاختلاف وأسبابها التي يذهب بها ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. الله عز وجل عقد عقدا عظيما بين المؤمنين فقال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذا عقد متين عقده الله عز وجل بين عباده أنهم إخوة وإن اختلفت بلدانهم ولغاتهم وألوانهم، لأنهم جميعا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهم إخوة على الإيمان
على الإسلام يجمعهم عبادة رب واحد، إخلاص العمل لله والتوحيد له وحده لا شريك له، واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرع الله عز وجل الصلوات جماعة، والصيام جماعة، والحج جماعة، عبادات عظيمة ما شرع الله عز وجل شيئا منها لبلد دون آخر، ولنوع من الناس دون آخر، لا للملوك ولا للمملوكين، لا للرؤساء ولا للمرؤوسين، لا للأغنياء ولا للفقراء، بل كلهم سواء، ليشعروا بوحدتهم واجتماع كلمتهم. ألا وإن مثل هذا الاجتماع العظيم الكبير المبارك الذي تم عقده بعد بذل جهود كبيرة متضافرة متكاثرة من كل من يحب الخير للبلاد والعباد، هذا نواة ومثال ودعوة عملية ولفت لنظر الناس كلهم إلى أهمية الاجتماع وما فيه من الخير للبلاد والعباد حاضرا ومستقبلا. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy-Syaikh Hafizahullah membuka kalimatnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam. Beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, yang menjadi pelindung bagi orang-orang saleh. Beliau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dengan kesejahteraan yang melimpah. Kemudian daripada itu beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang mulia, yang apabila Allah itu dipanjatkan doa dengan namanya yang agung, pastilah Allah akan memberi dan mengabulkan doa yang meminta kepadanya. Beliau memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini semata-mata murni hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua ini menjadi sebab yang memasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan menjadi penghalang kita dari masuk ke dalam neraka Jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap orang yang mempunyai andil dan saham di dalam tegaknya acara yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadikan hal tersebut menjadi catatan kebaikan di dalam timbangan-timbangan amal mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat-kalimat yang nanti akan disampaikan sebagai sebab yang mendorong untuk meraih kemenangan dan keberuntungan untuk segenap para hamba dan negeri yang mulia ini. Dan semoga kalimat yang akan disampaikan menjadi sebab yang menjauhkan kita semua dari fitnah-fitnah yang muncul, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian beliau mengatakan, wahai bapak-bapak sekalian, para saudara-saudara kaum muslimin maupun kaum muslimat, sudah merupakan hal yang diketahui oleh setiap muslim yang mengenal ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana terdapat nas-nas yang cukup banyak yang menganjurkan untuk bersatu dan menggalang kalimat yang sama serta membuang berbagai pertikaian, perselisihan, perpecahan dan permusuhan. Dan pembahasan ini di kitab-kitab para ulama, tempatnya berada di buku-buku akidah. Karena di dalam persatuan kaum muslimin dan kesatuan hati mereka terdapat kemuliaan dan keagungan bagi Islam dan kaum muslimin. Terdapat kemaslahatan baik dunia mereka dan agama mereka. Sementara di dalam perpecahan, pertikaian dan perselisihan terdapat berbagai bahaya dan dampak yang sangat negatif baik dalam urusan dunia manusia maupun dalam urusan agama mereka. Oleh karena itu, kemaslahatan dunia dan agama tidak akan pernah tercapai kecuali dengan berjamaah. Bahkan tidak ada sunnah kecuali dengan berjamaah. Kemudian tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Termasuk dari kaidah-kaidah Islam, yaitu sebuah kaidah yang besar, anjuran untuk berkumpul, bersatu. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Islam dari sejak dulu sampai saat ini. Dan juga menjauhi sebab-sebab pertikaian, perselisihan dan perpecahan. Karena yang demikian itu sama sekali tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersatu, menggalang kesatuan di atas kalimat yang sama, menyatukan barisan dan membuang setiap perpecahan, permusuhan, pertikaian, kebencian adalah salah satu kaidah di dalam Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perpecahan, pertikaian, permusuhan akan membawa kepada kelemahan dan hilangnya kekuatan. Dan ini akan menyenangkan para syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin dan musuh-musuh Islam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, awal yang beliau lakukan adalah membangun masjid dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Membangun masjid karena masjid adalah pusat tempat peribadatan kaum muslimin. Masjid adalah poros kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia maupun agama. Dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Karena kemaslahatan agama dan juga kemaslahatan dunia tidak akan pernah tercapai bila disertai dengan perpecahan, pertikaian, perselisihan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya di dalam sebuah peringatan yang cukup agung
mengenai perihal ini, terutama kepada orang-orang Ansar yang sebelumnya mereka bertikai, berselisih dan berpecah sebelum mereka dikumpulkan dan disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam firman-Nya yang artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara bersama-sama dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah oleh kalian kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kalian semua, yang dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mempersaudarakan di antara kalian. Dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Di sini Allah azza wa jal mengingatkan kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan tali Allah, agar mereka bersatu di atas kalimat yang sama, dan Allah juga memperingatkan mereka agar mereka menghindari pertikaian, perselisihan, perpecahan, dan juga berbagai sebab-sebab yang membawa kepadanya, yang semua itu akan membuat hilangnya hal-hal yang bermanfaat kepada manusia, baik dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka. Ini adalah ikatan perjanjian yang sangat agung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat yang lain, Allah membuat sebuah ikatan yang sangat agung di antara kaum mukminin. Allah menyatakan yang artinya, hanya saja kaum mukminin adalah bersaudara. Berkata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya rahimahullahu ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah ikatan yang sangat kuat di antara para hamba-hambanya dengan adanya persaudaraan. Walaupun negeri-negeri mereka berbeda, jenis dan warna kulit mereka berbeda, tetapi mereka adalah satu karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka ini adalah persaudaraan yang didirikan di atas keimanan, didirikan di atas kesatuan ibadah kepada Allah, dan memurnikan semua amal hanya kepadanya, didirikan di atas tauhid, dan di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mensyariatkan berbagai syariatnya secara berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Allah mensyariatkan salat secara berjamaah. Allah mensyariatkan puasa secara berjamaah. Allah mensyariatkan haji secara berjamaah. Allah tidak mensyariatkan ibadah-ibadah ini hanya untuk sebahagian manusia tanpa sebahagian yang lain, tidak untuk segolongan orang tanpa yang lainnya. Allah tidak hanya mensyariatkannya kepada orang-orang yang menjadi pimpinan tanpa orang-orang yang dipimpin. Allah tidak mensyariatkannya hanya untuk orang-orang kaya dan bukan untuk orang-orang miskin. Semuanya sama, semuanya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah persatuan yang membuat mereka berada di atas kalimat yang sama. Inilah persatuan yang penuh dengan berkah, yang ikatannya telah sempurna. Maka pertemuan yang seperti ini, pertemuan besar yang seperti ini yang penuh dengan berkah, yang telah dilaksanakan di tempat ini, dilakukan setelah berbagai pihak mencurahkan segala kemampuan, segala kesungguhan
yang besar dan cukup banyak dari setiap orang yang mencintai kebaikan. Ini adalah wujud dari dakwah yang dibuktikan secara amaliyah, sehingga manusia bisa melihat bagaimana sungguhnya persatuan di dalam Islam dan betapa pentingnya persatuan itu untuk para hamba, untuk segenap negeri, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. آبائي وإخواني وأخواتي الكرام جميعا، حفظكم الله تعالى، غير خاف أن الله عز وجل من على المؤمنين باجتماعهم وذكرهم بهذه النعمة العظيمة، ومن على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ألف بين قلوب أصحابه. قال الله عز وجل مذكرا عباده المؤمنين يوم ألف قلوبهم بالإسلام، بالتوحيد، بالسنة، بالطاعة والعبادة. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حين ألف بين قلوب أصحابه، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله وحده هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها إذا أخذت بأسباب ذلك وجانبت أسباب الفرقة والبغضاء التي تذهب ريحها وتوهن صفها وتقر عين عدوها وتجرئه عليها. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبين الله الداء والدواء. بين الله عز وجل أن أعظم أسباب الاجتماع والائتلاف ووحدة الصف وجمع الكلمة طاعة الله ورسوله. طاعة الله ورسوله أعظم أسباب اجتماع القلوب والأبدان، وأعظم أسباب وحدة الأمة بقيادتها وشعوبها وأفرادها. وأطيعوا الله ورسوله هذا أعظم أسباب الاجتماع. قال ولا تفرقوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع سبب للفشل وذهاب الريح، ذهاب القوة، ذهاب الهيبة عند الأعداء، أعداء الدين والأمة والبلاد والعباد في الداخل والخارج. إذا رأوا تفرقا واختلافا سرهم ذلك، وإذا رأوا ألفة ومحبة واجتماعا غاضهم ذلك. ولهذا يجب على المسلمين أن يحافظوا على اجتماع كلمتهم، وأن يحذروا غاية الحذر ممن يسعى إلى الفرقة وإلى الفتنة وإلى إشعال نيران العداوة والبغضاء في المجتمع وإذكائها، لأن هذا لا خير فيه للبلاد ولا للعباد. ولذلك فإن ديننا الإسلامي قد أمرنا بالاجتماع والائتلاف، وبين لنا على ما نجتمع
ما هو الذي ينفع والاعتصام به يمنع من الفرقة والعداوة والبغضاء والشر والفتن؟ الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا صمام الأمان للأفراد والمجتمعات في اجتماع كلمتهم. وحرم علينا الشرع الفرقة والعداوة والبغضاء والتقاطع والتدابر والتحاسد والتنافر والتنابز بالألقاب ودعوى الجاهلية والعصبية والحزبية والطائفية وغيرها. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم محذرا من الفرقة والاختلاف ناهيا عن ذلك. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، أي تعملوا كعملهم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. في مطلع الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذا يؤدي إلى الفرقة، كل هذا يؤدي إلى التنافر، كل هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. ولذلك جعل الله عز وجل المؤمنين كنفس واحدة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما قال ببعضهم، قال بأنفسهم، لأنهم كنفس واحدة وكجسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو البنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمنون كيد وعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد، مسحت دمعتها وأذهبت حزنها. وهكذا هم المؤمنون كما يريد الله عز وجل لهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة دماء المسلمين بعضهم على بعض وأعراض المسلمين بعضهم على بعض وأموال المسلمين بعضهم على بعض كحرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع فقال لهم: أي يوم هذا؟ فظنوا
أنه سيسميه بغير اسمه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي بلد هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي شهر هذا؟ وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام؟ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبين عظيم حرمة دم المسلم وماله وعرضه. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين أن يجتمعوا على رأس واحد في بلدهم، خليفة حاكم منهم أمرهم أن يجتمعوا عليه، ونهى عن الافتئات عليه لإسلامه وإيمانه ولأنه منهم. قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، لأن هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. ولا يأذن الشرع بإثارة الفتن والقلاقل والطعن في علمائهم ولا في حكامهم، لأن الغيبة والنميمة والوقيعة في هاتين الطائفتين ذهاب للدنيا والدين على حد سواء، والخروج أوله كلام وآخره سهام كما يقول أهل العلم. والفتنة تنقحها النجوى وتلقحها الشكوى، ثم يكون بعد ذلك الشر المستطير عياذا بالله. وإنما النصيحة والتعاون على البر والتقوى، وأن يسدد الإنسان ويقارب ويجمع الشمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا خير من العداوة والبغضاء. لقد حرم الشرع أمورا من المعاملات في البيع والشراء، في خطبة الرجل على خطبة أخيه حرصا على جمع الكلمة وسلامة القلوب، فالشرع يتشوف تشوفا عظيما لاجتماعها. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على بيع بعض، وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا، وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل هذا حرصا على إغلاق الأبواب المؤدية إلى العداوة والبغضاء والفتن، وحرصا على جمع الكلمة وائتلاف القلوب الذي به صلاح الدنيا والدين. نعم. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan kalimatnya, wahai segenap bapak-bapakku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semuanya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendorong kaum mukminin untuk mempersatukan barisan mereka dan mengingatkan mereka untuk melakukan hal tersebut di dalam ayat yang tadi telah disebutkan. Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam anugerah yang besar dengan mempersatukan hati-hati para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para hambanya kaum mukminin di hari Allah mempersatukan hati-hati mereka dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan kepadanya, dengan peribadatan kepadanya. Allah mengingatkan hal tersebut sehingga Allah menyatakan di dalam ayat yang telah dibacakan tadi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, bahwa kalian menjadi dengan nikmatnya tersebut sebagai orang-orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mempersatukan hati-hati para sahabatnya. Allah menyatakan yang artinya, Dia telah menguatkanmu dengan pertolongannya dan juga dengan kaum mukminin. Allah yang telah menjinakkan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau ingin menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, niscaya engkau tidak akan pernah bisa melakukannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk mempersatukan hati di antara mereka semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat mereka jauh dari segala pertikaian, perpecahan, permusuhan dan perselisihan. Yang mana semua pertikaian, perpecahan, perselisihan itu serta permusuhan dan kebencian itu akan mendatangkan berbagai keburukan dan kejelekan, akan melemahkan kekuatan barisan kaum muslimin dan membuat mereka terpecah belah dan bertikai. Allah juga menyatakan di dalam firman-Nya yang artinya, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya, dan janganlah kalian bertikai sehingga kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah kalian, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seagung-agungnya sebab yang membuat kaum muslimin bisa bersatu, yang membuat mereka bisa berkumpul, yang membuat mereka bisa menyatukan barisan mereka adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Persatuan yang akan membuat kesatuan hati mereka dan juga badan-badan mereka. Sebabnya yang paling terbesar, sebagaimana tadi yang telah disebutkan di dalam ayat, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyatakan, janganlah kalian saling bertikai sehingga kalian akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Maka pertikaian adalah sebab kelemahan dan hilangnya kekuatan serta kewibawaan kaum muslimin di hadapan musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum muslimin, baik musuh yang datangnya dari luar ataupun musuh yang berada di dalam tubuh dari umat ini. Mereka akan senang apabila kaum muslimin bertikai, berselisih, berpecah antara satu dengan yang lain, dan mereka akan sangat murka apabila umat ini bersatu, berkumpul dan berada di atas kalimat yang sama. Maka kewajiban kita adalah menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Kita berusaha untuk menghindarkan segala bentuk pertikaian, perselisihan, perpecahan, dan
menyalakan api-api fitnah yang akan membawa kepada kebencian dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, karena semua itu pasti tidak akan membawa kepada kemanfaatan kepada penduduk negeri ini dan kepada segenap penjuru negeri. Sungguhnya agama Islam telah memerintahkan kita untuk bersatu, menjalin kesatuan di antara kita, karena itulah yang hanya bisa mendatangkan kemanfaatan. Adapun segala perpecahan, pertikaian dan perselisihan ini akan menghilangkan segala kemanfaatan tersebut. Maka yang membuat kita bisa bersatu di atas agama yang mulia ini, yang akan mendatangkan kemanfaatan, adalah berpegang dengan Al-Quran, Alkitab, dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah difahami oleh pendahulu dari umat ini. Maka ini akan membawa kepada persatuan kaum muslimin di atas kalimat yang sama. Oleh karena itulah syariat kita mengharamkan berbagai perpecahan, pertikaian, perselisihan, dan juga permusuhan, serta sikap saling memutuskan hubungan, saling memberi gelar. Agama ini juga melarang kita dari kefanatikan golongan, ataupun kefanatikan kepada sekelompok dari umat ini, atau kefanatikan bangsa ataupun yang semacamnya. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, yang mana artinya, janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Setiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Allah memperingatkan di dalam ayat ini agar kita tidak berpecah belah. Larangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah larangan agar kita melakukan persatuan dan kesatuan. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang berpecah belah, mereka itu berkelompok-kelompok. Setiap kelompoknya merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Kemudian di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, engkau tidak ikut dalam urusan mereka sedikit pun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam ayat yang lain, ketika Allah melarang untuk saling melempar gelar, saling memberikan gelar antara sesama kaum muslimin, dan larangan untuk saling berghibah, yang laksana memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya adalah seorang mayit, padahal kalian pasti tidak menyukai hal yang demikian. Di awal ayat Allah memulainya dengan menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, barangkali kaum yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah para wanita merendahkan para wanita yang lainnya, barangkali wanita-wanita yang direndahkan itu lebih baik dari wanita-wanita yang merendahkan. Kemudian dalam lanjutannya Allah menyatakan, dan janganlah kalian saling melempar gelar atau saling memberikan gelar, karena yang demikian itu adalah seburuk-buruknya perbuatan kefasikan setelah keimanan. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian kalian menggibahi sebahagian yang lain.
Apakah salah seorang di antara kalian, saya ulangi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari praduga, karena sungguhnya sebahagian dari praduga itu adalah dosa, dan janganlah kalian saling mengintai, dan janganlah sebahagian kalian menggibahi sebahagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau menggibahi saudaranya yang laksana seperti dia memakan bangkai saudaranya? Niscaya kalian tidak menyukai hal yang demikian itu. Semua yang Allah larang di dalam ayat ini adalah sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan dan permusuhan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan-perbuatan itu di dalam firman-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kaum mukminin seperti satu tubuh, seperti satu jiwa, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lainnya adalah laksana satu bangunan, sebahagian mereka akan menguatkan sebahagian yang lain. Di dalam dua sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan kaum mukminin adalah seperti satu anggota badan. Apabila ada sebagian anggota badan yang lainnya, apabila ada salah satu anggota badan yang merasa sakit atau mengeluh merasakan sakit, maka semua anggota-anggota badan yang lainnya akan terpanggil untuk merasakan keluhan sakitnya dan bahkan bergadang malam. Maka misalnya ketika satu tangan merasa sakit, maka mata akan meneteskan air mata. Kemudian tangan akan mengusap air mata tersebut. Satu anggota badan menghibur anggota badan yang lainnya. Dari sanalah akan hilangnya kesedihan. Inilah yang Allah inginkan, bahwa di antara kaum muslimin saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Hajjatul Wada di hadapan para sahabatnya, di hadapan kaum mukminin pada waktu itu, beliau bertanya tentang kemuliaan hari tersebut. Beliau menyatakan, hari apakah ini? Sehingga para sahabat menyangka pada waktu itu bahwa beliau akan menamakan hari tersebut bukan dengan namanya. Lalu beliau kembali bertanya, bulan apakah ini? Sehingga para sahabat menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merubah nama bulan tersebut dengan yang bukan namanya. Dan beliau menyatakan, negeri apakah ini? Sehingga para sahabat menyangka bahwa beliau akan menamakannya dengan yang bukan namanya. Kemudian beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, bukankah ini adalah hari Arafah? Bukankah ini adalah negeri kota suci? Yang dimaksud adalah Mekah. Dan bukankah ini adalah bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haji? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya darah-darah kalian lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau beliau menyatakan bahwa Allah telah menjadikan kemuliaan darah di antara kalian adalah seperti kemuliaan hari ini, seperti kemuliaan bulan ini, dan seperti kemuliaan negeri kalian ini atau kota kalian ini. Kemudian kata beliau, sungguhnya Allah telah menjadikan darah-darah di antara kalian, harta-harta di antara kalian
kehormatan-kehormatan di antara kalian adalah perkara yang haram untuk dilanggar di antara kalian. Kemudian beliau menyatakan, ya Allah, persaksikanlah di hadapan mereka. Juga beliau menyatakan, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir, di mana sebahagian kalian menebas leher sebahagian yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kaum mukminin, kaum muslimin untuk mereka bersatu. Bahkan hendaknya mereka bersatu di dalam atau di bawah satu kepemimpinan di dalam sebuah negeri. Hendaknya mereka bersatu di atas pemimpin tersebut, penguasa tersebut. Dan beliau melarang mereka untuk melepaskan tangan ketaatan, untuk melepaskan tali ketaatan dari penguasa mereka. Beliau menyatakan di dalam sabda beliau, barang siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan urusan kalian adalah satu, dia ingin untuk memecah belah di antara kalian, maka hendaklah kalian menebas lehernya, siapapun orang tersebut. Karena perbuatannya ini adalah perbuatan yang membawa kepada perpecahan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka tidak boleh untuk kita mencela para penguasa kita dan juga para ulama kita. Karena mencela para penguasa dan mencela para ulama adalah sebab hilangnya kemanfaatan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Ini adalah standar yang sama. Tidak boleh mencela ulama dan juga tidak kepada para penguasa muslimin. Fitnah yang muncul biasanya dimulai dengan saling berbisik di antara orang yang menginginkan perpecahan, kemudian saling mengeluh. Setelah itu akan terjadi keburukan yang menyebar luas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Oleh karenanya, jalan yang hendaknya kita ambil adalah kita menjaga persatuan kaum muslimin, mentaati penguasa kita, dan tidak mencela, menjatuhkan kehormatan mereka. Karena yang demikian itu, apabila kaum muslimin berpecah, kaum muslimin bertikai, kaum muslimin saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, yang demikian itu adalah perkara yang memang disukai, yang memang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kaum mukminin untuk menjaga hati saudaranya, menjaga persaudaraannya dalam urusan jual beli, dalam urusan lamaran, dengan tujuan agar mereka tetap bersatu dan menghilangkan sebab-sebab pertikaian di antara mereka. Sehingga beliau menyatakan, janganlah salah seorang di antara kalian menjual atas jualan saudaranya, atau membeli atas apa yang akan dibeli oleh saudaranya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Beliau juga menyatakan, janganlah kalian saling memutus, janganlah kalian saling memutus hubungan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling dengki. Dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Cukuplah seseorang dinyatakan menzalimi saudaranya ketika dia merendahkan saudaranya tersebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias untuk mempersatukan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari berbagai macam perpecahan, pertikaian, kebencian, dan perselisihan. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada segenap kaum muslimin demi kebaikan dunia dan agama. أيها الآباء والإخوة والأخوات الكرام جميعا، إن أعداء الإسلام أحرص ما يكون على تفريق صفنا وعلى تمزيق وحدتنا وشتات شملنا من خلال تصدير أفكارهم الضارة ومبادئهم المخالفة لأصول ديننا إلينا. فعلينا أن نحذر وألا نقبل منهم ما يخالف ديننا ويضرنا في دنيانا. إن الأخذ بما عليه أعداء الإسلام وغير المسلمين من التقدم العلمي في شتى المجالات أمر مطلوب فيما لا يخالف ديننا ولا شريعتنا وعقيدتنا، لكن أن نأخذ منهم ما يضرنا هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه لنا. وقد أخبرنا بعداوتهم لنا لنحذر، فقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يحبون أن نكون مثلهم. وأخبرنا الله عز وجل أنهم لن يرضوا عنا مهما قدمنا لهم من تنازلات ومهما فعلنا معهم حتى نتبع ملتهم وحتى ننسلخ عن ديننا الذي هو مصدر عزنا وقوتنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنهم فيما بينهم مختلفون متفرقون، والله عز وجل لا يريد لنا أن نكون كذلك، لأن من أسباب التفرق والاختلاف أن نقتدي بهم في هذا وأن نقبل مبادئهم التي تغذي الفرقة وتنمي العداوة والبغضاء. فإنهم يصدرون ما يسمونه بحرية الفكر والاعتقاد والعمل، وهكذا أيضا في باب الشهوات، ويأتون بديمقراطيتهم التي تضرب المجتمعات بعضها ببعض، وينمون العداوة والبغضاء، ويضربون حاكم المسلمين بشعبه، ويضربون شعوبهم بحكوماتهم. ولذلك يجب على المسلمين حكومات وشعوب أن يفوتوا الفرصة على أعداء الإسلام، وأن يكونوا على كلمة سواء، أن يعتصموا بحبل الله وألا يتفرقوا، حفاظا على أمنهم وحفاظا على خيراتهم ومقدراتهم وثرواتهم وحقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وأعراضهم، وقبل هذا وذاك سلامة لدينهم وعقيدتهم. فإن عقيدتنا سبب لوحدتنا، التوحيد سبب للاجتماع والاتحاد والتآلف والمحبة. ولهذا قال الله عز وجل عن أعدائنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا حازما أمام دعوات الجاهلية والنعرات التي يثيرها الشيطان بين المؤمنين، فوقف منها موقفا حازما لأنه يعلم أنها تؤول إلى العداوة والبغضاء وإلى تفرق القلوب والأبدان وإلى تسلط الأعداء بعد ذلك. فإن الأعداء يرقبون تفرقنا وأن يكون بيننا عداوة وبغضاء، ويحرصون على إذكاء ذلك وتنميته وتشجيعه ليقضوا علينا جميعا، فلا يجوز لنا أن نعينهم على ذلك. إن لقب المهاجرين والأنصار من الألقاب التي مدحها الله ورسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكم هي النصوص في مدح المهاجرين والأنصار، لكن لما استعمل هذان اللقبان في شيء من أمر يفضي إلى عداوة وبغضاء وإلى فرقة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك موقفا حازما كما في الصحيح. لما اختلف غلامان أحدهما لمهاجري وآخر لأنصاري، فقال الغلام المهاجري يا للمهاجرين، وقال غلام الأنصار يا للأنصار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فوقف موقفا حازما حاسما عاجلا قبل أن يستفحل الشر ويغذيه الشيطان وينميه ويذكيه. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وهكذا كل من يدعو إلى نعرات جاهلية وإلى الفرقة وإلى العداوة وإلى تمزيق الصف وتفريق المسلمين وإشغال بعضهم ببعض لا يجوز أن يلتفت إليه ولا أن يستجاب له، بل يجب الإعراض عنه والصد عنه وبيان ما يترتب على تلك الدعوة من الأضرار العظيمة على الفرد والمجتمع. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد حج معه نحو 20,100,000، قال وهو يخطب بعرفة كل دعوى الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، كل دعوة من دعوى الجاهلية موضوعة تحت قدمي، مبالغة في ردها واحتقارها ورفضها لأنها تؤدي إلى فرقة المسلمين وعداوتهم وانشغال بعضهم ببعض. وقال في حجة الوداع وقد حج معه أعيان العرب الذين كانوا يتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم وأموالهم وجاههم وماضيهم، قال لهم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، الناس أحد رجلين،
مؤمن تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. كل هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على اجتماع كلمة المسلمين، ومن حرصه على إزهاق وإبطال كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء وإلى التنافر والتفرق، لأنه لا يضر بفرد ولا بأسرة، ولكن يضر المجتمع كله ويقوض بنيانه ويهدم أركانه. وهكذا أيضا فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم أشياء ومنع منها، ودعا إلى أمور عظيمة تزيد الألفة والمحبة. أمر بإفشاء السلام، أمر بتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة وبذل النصيحة والإشارة على الأخ إذا استشاره بما يعلمه، وأمر أن يحب أحدنا لأخيه مثل الذي يحب لنفسه، وأن يبغض له مثل الذي يبغض لنفسه. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن من أعظم أسباب الفرقة والعداوة والبغضاء أن نترك هدي الله وأن ننقض ميثاقه الذي أخذه علينا. الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أن نعتصم بحبله وأن لا نتفرق، وأخذ علينا الميثاق أن نكون مؤمنين متآخين متوادين، وأخذ علينا الميثاق ألا نتفرق إلى شيع وأحزاب يسفه بعضنا بعضا ويحقر بعضنا بعضا ويسعى بعضنا للقضاء على بعض، فإن ذلك ضرره عظيم. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. أخذ الله عليهم الميثاق ولكنهم نسوا حظا مما ذكروا به. ما هي النتيجة؟ إلى ماذا أدى ذلك؟ قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه النتيجة إذا لم نتمسك بديننا ولم نقبل هدي الله عز وجل ولم نستقم كما أمر الله ولم نحقق التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. النتيجة أن يغري الله عز وجل بيننا العداوة والبغضاء عياذا بالله. نعم. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan penjelasan beliau, wahai sekalian bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sungguhnya musuh Islam sangatlah antusias untuk memecah belah barisan kita, membuat kita bercerai-berai dan bertikai. Dan semua itu akan mereka lakukan melalui penyebaran berbagai pemikiran-pemikiran mereka, prinsip-prinsip mereka yang menyelisihi dasar-dasar dari agama kita. Maka kewajiban kita adalah
menjaga apa yang ada di dalam agama kita yang mulia ini, dan tidak memberi peluang kepada musuh-musuh Islam untuk menyebarkan pemikiran mereka. Terlebih lagi kita mengambil apa yang menjadi prinsip-prinsip dari agama mereka. Inilah perkara yang diinginkan dari kaum muslimin. Karena yang demikian itu akan membahayakan kita, akan membahayakan dunia kita dan agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam ayatnya, yang mana artinya, janganlah kalian menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur, sehingga kalian akan menjadi orang yang sama seperti mereka. Seperti apapun kita mau mengalah atau berjalan bersama pemikiran mereka, maka itu tidak akan cukup sampai kita mau benar-benar mengikuti agama mereka dan kita tergelincir dari agama kita yang mulia ini. Padahal agama ini adalah dasar dari semua kemuliaan kita, baik dalam urusan agama kita, dunia maupun. Kenapa ya? Nah, karena asal atau dasar dari semua kemuliaan kita, baik dalam urusan dunia kita, agama kita, dan bahkan akhirat kita, adalah berpegang dengan apa yang ada di dalam agama kita yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani itu menjadi ridha kepadamu sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Maka inilah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, bahwa mereka itu tidak menginginkan melainkan agar kita mau mengikuti agama mereka, yang semua itu membuat kita jatuh ke dalam pertikaian, perselisihan, perpecahan, sebagaimana mereka telah berselisih, berpecah, dan juga bertikai. Maka kalau kita ingin terhindar dari apa yang mereka telah terjatuh ke dalamnya, maka hendaklah kita menjauhi pemikiran-pemikiran mereka yang mereka sebarkan. Karena segala pemikiran-pemikiran itu, prinsip-prinsip mereka itu akan membawa kepada perpecahan dan pertikaian. Mereka dengan segala daya upaya menyebarkan pemikiran mereka, semacam kebebasan berfikir, kebebasan berkeyakinan, menyebarkan berbagai macam syahwat dan pemikiran-pemikiran berbahaya yang lainnya, yang semua ini membuat masyarakat kaum muslimin terjatuh ke dalam pertikaian, perpecahan, perselisihan, saling bermusuhan, bahkan diadu domba antara masyarakat dengan penguasanya. Maka kewajiban kita adalah menutup peluang mereka untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran tersebut dan kita tidak mengikutinya. Hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agamanya yang mulia, supaya kita bisa menjaga segala kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya, supaya kita bisa menjaga darah kita, menjaga harta kita, dan juga menjaga kehormatan kita, dan supaya kita juga bisa menjaga keselamatan agama kita, keselamatan akidah kita. Maka sebab
dari bersatunya kaum muslimin dan kesatuan hati di antara mereka adalah berpegang dengan agama, menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana klaim dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu bukanlah siapa-siapa. Mereka tidak berada di atas kebenaran. Demikian pula pernyataan orang-orang Nasrani bahwa orang Yahudi itu bukanlah siapa-siapa. Mereka tidak berada di atas kebenaran. Lalu kata Allah, demikianlah ucapan orang-orang yang tidak berilmu seperti ucapan mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak dalam perkara-perkara yang telah mereka perselisihkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempunyai sikap yang sangat tegas di dalam menjaga persatuan kaum muslimin dan tidak memberi peluang kepada syaitan untuk merusak hubungan persaudaraan dan menyebar perpecahan di antara kaum mukminin. Karena semua itu akan membawa kepada sikap saling membenci dan bermusuhan dan membuat musuh-musuh kita akan berkuasa atas kita. Dan inilah yang memang sangat diinginkan oleh musuh-musuh kita kepada kita kaum muslimin. Maka kita tidak boleh untuk memberikan peluang mereka melakukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memuji al-muhajirin dan al-ansar di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah menyatakan yang artinya orang-orang yang terdahulu, yang telah terdahulu keislamannya baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah. Di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji al-muhajirin dan al-ansar dan di dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi tatkala kalimat al-muhajirin dan juga kalimat ansar menjadi sebuah simbol yang membawa kepada permusuhan, pertikaian, perselisihan di antara para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sikap yang sangat tegas sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan baik terhadap orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansar tatkala terjadi pertikaian di antara mereka, antara seorang dari kalangan muhajirin dan seorang dari kalangan ansar, sehingga yang dari kalangan muhajirin memanggil dan meminta pertolongan kepada orang-orang muhajirin dengan mengatakan ya lil muhajirin. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat ansar, dia mengatakan ya lil ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri tegak dengan sikapnya yang tegas untuk memutus semua peluang bagi syaitan menyebarkan perpecahan dan pertikaian di antara para sahabatnya. Beliau menyatakan, apakah dengan seruan jahiliyah kalian saling menyeru sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Maka tinggalkanlah seruan-seruan yang seperti itu, karena seruan-seruan itu baunya sangatlah busuk. Inilah kefanatikan jahiliyah yang menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian
terbelahnya barisan kaum muslimin. Maka barang siapa yang mengajak kepada hal tersebut, orang yang demikian tidak boleh kita mengikutinya. Wajib untuk kita berpaling daripadanya dan menjelaskan akibat-akibat buruk yang akan lahir yang berdampak kepada masyarakat dari hal tersebut. Demikian pula di dalam peristiwa Hajjatul Wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatnya di hari Arafah, beliau menegaskan bahwa setiap seruan jahiliyah berada di bawah telapak kakiku. Artinya bahwa semua ini adalah perkara hina, perkara rendah yang nantinya akan membawa kepada perpecahan, perselisihan, kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ketika Hajjatul Wada yang dihadiri oleh pemuka-pemuka Arab yang kebiasaan mereka dahulunya saling berbangga dengan nasab mereka, dengan prestis atau gengsi yang ada di antara mereka, bahkan juga saling berbangga dengan harta mereka. Beliau ingatkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Manusia itu terbagi kepada dua bahagian, dua golongan. Yang pertama adalah mukmin yang bertakwa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah seorang fajir yang sangat celaka. Kemudian beliau menyatakan, tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas yang non-Arab. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Kemuliaan itu semuanya tidak dicapai kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini adalah bentuk antusias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersatunya kaum muslimin, kaum mukminin, dan antusias beliau untuk menghilangkan segala sebab yang membawa kepada permusuhan, pertikaian yang akan membahayakan kepada masyarakat kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan beberapa hal dan mengajak kepada perkara-perkara yang besar dan agung dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin. Semacam beliau mengajak untuk menyebarkan salam, menjawab orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin, mengunjungi orang yang sakit, mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, memberikan nasihat, bermusyawarah. Dan seorang mukmin hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah hal-hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Rabb kita telah menjelaskan di dalam ayat bagaimana kita diperintahkannya untuk kita saling bersaudara. Dan Allah telah mengambil perjanjian yang besar atas kita untuk menggenggam persaudaraan tersebut. Allah juga mengambil perjanjian yang besar atas kita untuk menjauhi berbagai macam bentuk perpecahan dan pertikaian. Dan agar kita tidak saling berkelompok, bergolong-golongan, yang akhirnya antara sebahagian kita membenci sebahagian yang lain, sebahagian kita berpecah dari sebahagian yang lain, yang mana semua itu pasti bahayanya sangatlah besar kepada kaum mukminin. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, Allah menjelaskan bagaimana bahwa sebab yang besar dari sebuah perpecahan, Allah menyatakan,
di antara orang-orang yang mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Kemudian kata Allah, tatkala mereka melupakan dari bahagian yang kami telah ingatkan kepada mereka, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian sampai datangnya hari kiamat. Maka berarti yang menjaga kita dari perpecahan, pertikaian dan perselisihan itu adalah kita berpegang teguh dengan agama ini. Kita berpegang dengan tauhid. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh salaf kita yang terdahulu, dan kita membuang segala bentuk permusuhan dan kebencian. Yang semua itu membawa kepada permusuhan, yang semua itu menjaga kita dari permusuhan dan kebencian. أيها الآباء والإخوة الكرام جميعا، إن أعظم أسباب الاجتماع تحقيق كلمة التوحيد، فتحقيق كلمة التوحيد أعظم أسباب وحدة الكلمة واجتماع الأمة. وهكذا أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرك والبدع والمعاصي من أعظم أسباب التفرق والاختلاف. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. كذلك أيضا، ونختم بهذا لأجل الوقت، من أعظم أسباب التفرق والاختلاف الركض وراء الدنيا ووراء المصالح الدنيوية، ولا يبالي بعد ذلك الإنسان إذا كان حريصا على الدنيا، لا يبالي بعد ذلك بما يسببه من أضرار على البلاد وعلى العباد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وقال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يدفع عن بلاد المسلمين كلها الفتن ما ظهر من ذلك وما بطن، وأن يكفيهم شر أعدائهم أجمعين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah, wahai sekalian bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sungguhnya termasuk sebab yang paling agung, yang paling besar, yang dapat membawa kepada persatuan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan adalah berpegang dengan tauhid. Kalimat tauhid adalah termasuk sebab yang sangat agung, termasuk sebab yang sangat mulia yang dapat mempersatukan kaum muslimin, mempersatukan umat ini. Demikian pula mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena segala perbuatan syirik, demikian pula perbuatan-perbuatan bid'ah, perkara-perkara bid'ah, termasuk sebesar-besarnya sebab yang membawa kepada perpecahan, pertikaian, perselisihan dan permusuhan. Allah menyebutkan di dalam ayatnya yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya berkata untuk nabinya, untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan yang artinya, dan ikutilah dia, mudah-mudahan kalian diberi rahmat. Demikian pula dengan firman-Nya, jika kalian benar-benar mentaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan segala bentuk kerendahan dan kehinaan atas orang yang menyelisihi urusanku. Kita tutup pertemuan ini dengan menyebutkan satu sebab yang lain, termasuk dari sebesar-besarnya sebab yang membawa kepada perpecahan, yaitu berlari di belakang dunia, mementingkan kemaslahatan dunia. Seorang yang tamak, rakus terhadap perkara-perkara urusan dunia, kesenangan dunia, maka niscaya dia tidak akan pernah peduli dengan segala sesuatu yang membawa bahaya kepada agama dan umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah dari umatku adalah harta benda. Beliau juga menyatakan, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibentangkan kepada kalian kesenangan dunia, sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mengejarnya, sehingga dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Akhirnya beliau menyatakan, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, semoga Allah menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran, di atas Alkitab dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka, menjaga barisan mereka dan menjauhkan mereka dari berbagai macam perpecahan. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni orang tua kita dan segenap kaum muslimin. Semoga Allah mencurahkan selawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum jazakumullahu khairan.